اسے یسوع کے قادر اور جانی نام میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو. تشریف رکھیں. آج کچھ خاص باتیں ہیں جو بائبل مقدس میں سے ہم سیکھنے والے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ نئی باتیں ہی ہمیں سکھاتی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام جب بھی پڑھتے ہیں وہ نیا ہی ہوتا ہے. تو آج بھی ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے جب دیکھیں گے تو یہ ہے کاہن کے تعلق سے. آج بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ کاہن کو کیسا ہونا چاہیے اور کاہن کی کیا شرائط ہے. کاہن کی کیا شرائط ہے، کیونکہ جب تک ہم ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے ہم کہانت کو جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. بائبل مقدس میں سے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، پہلے آئے ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں 7 باب اس کی 14 آیت کو دیکھیں گے. ہاں جی، لکھا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. آج اسی بات کو ہم دیکھیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہانت کا جو سلسلہ کار تھا وہ لاویوں میں تھا، اور یہودا کے قبیلے کے ساتھ خدا کا کوئی بھی کہانت کا وعدہ نہیں تھا. لیکن یہ کہانت لاویوں میں سے یہودا میں کیسے منتقل ہو گئی، اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھیں گے. لیکن کاہن کے لیے کیا شرائط ہیں، جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو جو ہے مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اس طرح جو مصریوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ آگے بحر اردن ہے، پیچھے جو ہے مصری ہیں، انہوں نے کہا کہ تو کیا مصر کے اندر قبریں کم تھی جو تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لایا ہے. اور اس نے کہا تم دیکھو خدا کا کام کہ خدا کا آج جلال ظاہر ہوگا. اور موسیٰ کو خدا نے کہا لاٹھی جو ہے وہ سمندر پر مار، اور اس نے بحر کلزم پر جب اس لاٹھی کو مارا تو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ سمندر سوکھ گیا اور وہ خشک زمین سے وہاں سے نکلے. کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہی بیان کرتی ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ اس زمین پر جو ہے آسمان جو سورج کی روشنی پڑی ہے اس کے بعد آج تک نہیں پڑی، کیونکہ سمندر کی گہرائی اتنی زیادہ ہے. اور یہ دنیا کا پہلا لوڈ ایسی تھا، یعنی ادھر بھی برف زمین تھی، ادھر بھی برف تھی، اوپر بادل تھے اور لوگ بیچ میں سے گزر رہے تھے. اور یہ اس کا سلسلہ کار یہ ہے کہ موسیٰ کو جب وہاں سے اس کو لے کر نکلا ہے تو اس بھید کو جو ہے بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ میں پالوس رسول اس کرنتھیوں کے خط میں ہمیں اس بھید کو بیان کرتا ہے. کیونکہ یہ بات بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ ایک بڑا خاص بھید ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ جو بپتسمہ ہے یہ اب آیا ہے، لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں گے یہ اب نہیں ہے. یہ تو شروع سے ہی بائبل مقدس نوح کی کتاب میں نوح کا جو 8 جانوں کا تھا اس کو بھی بپتسمہ ہی کہا گیا ہے کہ 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی. اور پھر بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو اور پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط کو 10 باب کی پہلی آیت اسی کی پہلا کرنتھیوں 10 باب جی 10 باب ہاں جی. اے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے
सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे। सब के सब समुद्र में से क्या हुए हैं? ये एक बहुत बड़े भेद की बात जो बहुत पहले मूसा के दौर में हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है मैं इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि तुम इससे नावाकिफ रहो। हमारे पास सब बाप दादा बादल में से गुजरे और समुद्र में से गुजरे। हाँ जी, और सब ही ने हाँ जी, उस बादल और समुद्र में और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इसको वो कहता है कि ये बपतिस्मा जो था किसका था? मूसा का। इसका मकसद है कि ये बपतिस्मा आज से है या शुरू से है? शुरू से है। लेकिन अलग बात है कि हम इन भेदों से नावाकिफ रहें, वो अलग बात है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि यहाँ से हम देखते हैं कि बहरा गुजर में से वो लिखा हुआ है, अपनी कौम को लेकर गुजरा है। यानी ऐसा कदम जब तक जो खुद भी उस समुद्र में से ना गुजरे और फिर अपनी कौम को भी अपने लोगों को भी लेकर ना गुजरे, वो कायम हो ही नहीं सकता। वो कायम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यही बयान करती है कि ये कहानत का काम जो है वो कर सकता है जो बहरा गुजर में से गुजरे। लेकिन इसके बाद फिर हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये बयान करती है कि ये लोग जो मिस्र में से गुजरे, ये बपतिस्मा तो इनका हो गया, लेकिन इन्होंने बपतिस्मा के मुताबिक जिंदगी ना बसर की, और जब इन्होंने जिंदगी ना बसर की तो सारे मर गए। सिर्फ 2 बंदे ही जो मिस्र से निकले थे, उनमें से 2 ही बंदे बचे हैं। एक का नाम था कालब और दूसरे का नाम था यशवा। बाकी बपतिस्मा याफ्ता लोग थे ये, लेकिन इनकी हरकत, इनके काम बपतिस्मे के मुताबिक नहीं थे, लेकिन ये हलाक हुए हैं क्योंकि ये मर गए। लेकिन जो रास्ते में 40 साल के सफर में जो बच्चे इनके पैदा हुए, वो फिर उनका जो सिलसिलाकार है बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि जब हम यशवा की किताब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। यशवा की किताब ये 5वीं किताब है। स्टेशन के बाद है यशवा 5 का बाप की 2 आयत। उस वक्त खुदावंद ने यहोशू से कहा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर से जाते हैं कि ये जो सब जो दो ये थे, ये उसमें पहाड़ दरिया में से गुजरे, और उस दरिया में से ये दरिया था दरिया यरदन में से जो लोग पहले सब मर गए थे, उसमें से यहोशू ही जो था उसको उन्होंने इस बात के लिए मुकर्रर किया था कि वो जो है वो उसको लेकर जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वही शख्स जो है जो खुद बपतिस्मा याफ्ता है, वही दूसरे को बपतिस्मा दे सकता है। जिसने खुद नहीं लिया वो दूसरे को भी नहीं दे सकता। यहोशू जो कि बपतिस्मा याफ्ता था, इसलिए बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि वो यरदन में से गुजरे। जब ये वहां से निकले तो फिर आगे यरदन था। इसी 4 बाब की तरह उसको पढ़े हम। 8 आयत से पढ़ते हैं। चुनाचा बनी इसराइल ने यहोशू के हुक्म के मुताबिक किया, चुनाचा बनी इसराइल ने यहोशू के हुक्म के मुताबिक किया, और जैसा खुदावंद ने यहोशू से कहा, जैसा खुदावंद ने यहोशू से कहा था। उन्होंने बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ हाँ जी उस जगह ले गए जहां वो टिके, और वहीं उनको रख दिया। हाँ जी, थोड़ा और पीछे आ जाएंगे। इसको यहाँ से पढ़ेंगे 4 आयत से, 4 की 4 से। तब यहोशू ने उन 12 आदमियों को जिनको उसने बनी इसराइल में से कबीला में से
कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया और यहोशुआ ने उनसे कहा, और यहोशुआ ने उनसे कहा, खुदावंद अपने खुदा के तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाओ, और तुम में से हर शख्स बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक पत्थर अपने कंधे पर उठा ले, ताकि ये तुम्हारे दरमियान निशान हो, और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाना में तुमसे पूछे इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब है, तो तुम उनको जवाब देना कि तुम उनको जवाब देना, यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के खुदावंद अहद के संदूक के आगे दो हिस्से हो गया था। यानी पानी, यरदन का पानी सूख गया था। यरदन का पानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 3 दफा सूखा है। कितनी दफा? 3 दफा। पहले एलिया ने जब उस पर कपड़ा मारा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दरिया जो है 2 टुकड़े हो गया और खुश्क जमीन से गुजर गए। और जब वो वापस आ रहे थे तो फिर अलीशा ने उसी कपड़े को जो एलिया से गिरा था उसने लिया और उसे मारा और फिर दरिया सूख गया और फिर बीच में से गुजरा और वापस आया। तीसरी दफा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब यहाँ अब इस बात को देखते हैं तो तुमने दरिया यरदन का पानी क्या हो गया? 2 हिस्से हो गया। हाँ जी, पार हो गए। यूं ये पत्थर पानी हाँ जी 2 हिस्से हो गया। हाँ जी, यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इसराइल के तो ये उस संदूक उन्होंने उठाया हुआ था। 12 पत्थर थे, उनके ऊपर उनके पांव थे और पानी खुश्क होकर एक वादी थी वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो ढेर हो गया, वो जम गया, पानी वहां पर जम गया और कौम बनी इसराइल जो है का उसमें से निकली। क्योंकि अगर हम ईमान की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उनके दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास क्या करेगा? बुलाएगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है यानी ये वो बात जो हमें नए अहद में मिलती है, लेकिन ये पहले ऐसा हो चुका है। वो बहरा कुलचम में से गुजरे और मर गए, जो रास्ते में से औलाद पैदा हुई उनका वो फिर यरदन में से गुजरे हैं। यदि इसका मकसद है कि बगैर बपतिस्मे के कोई कहानत का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस की पहली शर्त है। और लेकिन फिर बाइबल मुकद्दस में इस बात को जब हम अब इस बात को 5 बाब की 2 आयत से पढ़ें। जी, उस वक्त खुदावंद ने यशवा की किताब ली। यशवा 5 पढ़ रहे थे, 5 की 2। उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चमक की चुड़ियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। क्या दूसरी बार का मकसद ये है क्योंकि जो पीछे खतना जिनके हो चुके थे वो तो मर चुके थे, लेकिन अब ये जो औलाद रास्ते में पैदा हुई इनको कोई मौका नहीं था कि वो उनका खतना होगा। लेकिन फिर बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि उनका खतना यरदन के बाद जो जाने के बाद उसने क्या किया है? उनका खतना किया। यानी इस बात को जब हम अपने नए अहदनामे में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह का जो खतना था वो 8 दिन के बाद हुआ। 8 दिन के बाद हुआ और फिर 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा लिया था? यरदन में। यहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस जो है पीछे भी हमें बयान करती है कि वो यरदन में से गुजरे और ये उनका बपतिस्मा ही था। और फिर दरिया यरदन में फिर यीशु मसीह ने भी उसी जगह पर जहां से वो गुजरे हैं दरिया में से, वहां पर ही उसका उन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। कितनी, कौन सी उम्र में? 30 साल की। यानी शरीयत के मुताबिक जो उनका इसराइलियों का सिलसिलाकार था खतने का वो भी पूरा किया और नई तालीम का आगाज भी किया। नई तालीम का आगाज भी किया क्योंकि इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने जो बताया था
کہ بپتسمہ یسوع مسیح نے یوحنا سے 30 سال کی عمر میں لیا، کیونکہ یوحنا آیا اس لیے تھا کہ وہ یسوع مسیح کو بپتسمہ دے. یعنی یہ شرط ہے، جب تک کوئی کاہن بپتسمہ یافتہ نہیں ہے وہ کاہن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کاہن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بائبل کے مطابق ہے. ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں بحیرہ کلثم سے گزرے اور پھر آگے دریائے یردن میں سے گزرے، اور پھر ہمارا خداوند یسوع مسیح نے بھی جو ہے دریائے یردن میں کیا کیا ہے. کیا ضرورت تھی یسوع مسیح کو؟ لیکن ایسا کیا کیونکہ آگے چل کر بائبل مقدس کے مطابق اس نے کاہن بننا تھا، اور کاہن کی جب تک وہ شرائط پوری نہ کرتا وہ کاہن بن ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے بائبل مقدس کے مطابق جو ہے یہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسا کرتا. لیکن بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو کیا ہوا تھا؟ آسمان سے کیا نازل ہوا تھا؟ روح القدس نازل ہوا، اور یسوع مسیح کو کیا کیا؟ اس نے مسح کیا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں یہی بیان کرتی ہے کہ روح القدس نے یسوع مسیح کو کیا کیا ہے. اسی بات کو عبرانیوں کے پہلے باب کی پہلی آیت میں 9ویں آیت میں پڑھ دیں کہ اس کو کس نے مسح کیا ہے. ہاں جی، 9 آیت، پہلے باب کی 9 آیت. تو نے راست بازی سے کیا رکھی ہے؟ محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے کیا لکھا ہے؟ خدا یعنی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یعنی تیرے خدا نے تجھے کیا کیا ہے؟ خوشی کے تیل کے ساتھ، تیرے ساتھیوں کی نسبت خوشی کے تیل کے ساتھ تجھے زیادہ مسح کیا ہے. کیونکہ جتنے بھی لوگ مسح ہوتے تھے وہ تیل سے مسح ہوتے تھے. یسوع مسیح واحد ہستی ہیں جن کو خدا نے کس سے مسح کیا؟ روح القدس کی قدرت سے، روح القدس سے مسح کیا ہے. کس نے مسح کیا ہے؟ خدا نے مسح کیا ہے. کس نے مسح کیا؟ اس کا مقصد ہے کہ وہ کاہن جب تک جو ہے پانی کا بپتسمہ نہیں لیتا، وہ دریائے یردن میں جا کر یسوع مسیح کی طرح بپتسمہ نہیں لیتا اور پھر روح القدس سے مسح نہیں کرتا، وہ کاہن ہو ہی نہیں سکتا. وہ کاہن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب یسوع مسیح نے یہ سلسلہ کار یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر اس کا مقصد ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دریائے یردن میں جس طرح موسیٰ اپنے لوگوں کو بحیرہ کلثم سے لے کر گیا، اسی طرح پر یشوع دریائے یردن میں سے لے کر گیا، اور اسی طرح یسوع بھی دریائے یردن میں جا کر موسیٰ سے اس نے بپتسمہ لیا. پھر روح القدس اسے کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے. یعنی یہ ایک شرائط ہے، یہ ایک شرائط ہے. جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی ہم کہانت کی خدمت کر ہی نہیں سکتے. کہانت کی خدمت کرنے کے لیے ان شرائط کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ جب ہم ان کو اس میں سے گزریں گے تو پھر ہی بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ہم بن سکتے ہیں. جب ہم اس کی اقدار کو پڑھتے ہیں 21 باب ابار کی کتاب 21 باب کو پڑھیں. اس کی 16 ہے. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے تیری نسل میں پشت اور پشت اور اگر کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ خدا کی غذا کو گزرانے کو نزدیک نہ آئے. جس کے کسی کے اندر عیب ہو، جس کسی کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب ہو تو وہ خدا کی قربانی نہیں چڑھا سکتا. یعنی ہر شخص جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا عیب ہے. یعنی بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کسی کے اندر کیا عیب ہے، ابھی وضاحت ہو جائے گی کہ بائبل مقدس ہمیں
بیان کرتی ہے کہ اگر ہم قربانی چڑھائیں تو قربانی کا اپنے گندے جانور کی چڑھا سکتے ہیں؟ لنگڑے کی، کاڑے کی، جس کا سینگ ٹوٹ جائے، جس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی قربانی چڑھا سکتے ہیں؟ اور جب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس قربانی کو چڑھانا ہے وہ ٹھیک اور درست ہونی چاہیے، اور قربانی چڑھانے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں عیب ہونا چاہیے؟ اس میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب قربانی درست چاہیے تو قربانی چڑھانے والا بھی درست ہونا چاہیے۔ آئے ہم اس بات کو پڑھے آگے۔ وہاں کوئی عیب ہو، وہاں کوئی ہو جس میں عیب ہو، وہاں کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو، خواہ وہ اندھا ہو، خواہ وہ اندھا ہو۔ اگر وہ اندھا ہے تو بھی وہ خداوند کا کاہن نہیں ہو سکتا۔ جس کی آنکھیں خود درست نہیں ہے وہ کیسے خدا کا کاہن ہو سکتا ہے؟ یعنی بائبل مقدس ہمیں شرائط بتاتی ہے کہ خدا کا کاہن کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں جی، پہلی بات کہ وہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، یا لنگڑا، یا لنگڑا، وہ لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لنگڑا ہو، لنگڑا قربانی نہیں چڑھاتے تو پھر خدا کے حضور قربانی چڑھانے والا لنگڑا کیسے ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب وہ بھی لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی درست ہونا چاہیے، یعنی وہ لنگڑا نہ ہو۔ ہاں جی آگے جی، یا کنچ، یا لنگڑا ہو یا نک چپٹا، یعنی جس کا نک چپٹے کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اس طرح بالکل ناک جو ہے نا اس طرح جڑا ہوا ہو، اس کے سانس ہی ہوا جو ہے نکلنے نہ صحیح، وہاں اس کی سانس نکلنے میں مشکل ہو۔ نک چپٹے کا مطلب ہے، آپ سمجھ گئے، میں آپ کو اشارہ کر کے کہ یہ بالکل ایسا، یعنی اس کا ناک بھی درست ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق ایسا ہی بیان کیا گیا۔ ہاں جی، نک چپٹا، ناک میں چپٹا ہو یا زائد اعضاء، یا زائد الاعضاء۔ زائد الاعضاء کا مطلب ہوتا ہے اس کی اگر 6 انگلیاں ہیں ہاتھ کی یا اس کے پاؤں کی 6 انگلیاں ہیں، وہ بھی خدمت نہیں کر سکتا، وہ بھی خدمت نہیں کر سکتا، وہ بھی کاہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ زائد الاعضاء ہیں، اس کے اعضاء زیادہ ہیں، اس کے پاؤں کی 6 انگلیاں ہیں، ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں، زیادہ اعضاء ہیں، تو پھر بھی وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو، یا اس کا پاؤں کیا ہو، پاؤں ٹوٹ جائے تو وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ یعنی بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے یسوع کے بارے میں کہ یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی، کیونکہ یہ شرائط پہلے تھی۔ اگر یسوع مسیح کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو یسوع کبھی کاہن نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ ہاں جی، یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ بھی خدمت نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ بائبل مقدس کے مطابق یہ کچھ شرائط ہیں جو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہیں۔ ہاں جی، یا وہ کبڑا یا وہ کبڑا یا بونا، یا بونا ہو، یا کبڑا یا بونا ہو، بالکل چھوٹا سا، اتنا سا نہیں ہوتے بونے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ ٹھیک اور درست ہونا چاہیے، خدا کا کائن ہو اور وہ عیب دار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ وہ بونا ہو۔ ہاں جی، یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو، یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو، یعنی اگر اس کی آنکھ میں موتیاں ہیں یا کچھ ایسا نقص ہے کہ اس کی آنکھ وہ اپنی آنکھ سے کچھ درست طور سے دیکھ نہیں سکتا، تو عیب تو ہے، اس کے اندر کیا ہے، عیب ہے، وہ بھی کاہن نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی آگے جی، یا کھجلی بھرا ہو، یا کھجلی بھرا ہو۔ ہاں جی، آپ یا کھجلی کہتے ہیں خارش کو، کیا کھجلی کہتے ہیں اگر کسی کے اندر خارش ہو اور یہاں پر آ کے کام کرتا رہے بات یہ بھی کرتا رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اندر کھجلی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یا اس کی پیپڑیاں ہو، یا اس کی پپڑیاں ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آدمی ہوتے ہیں جن کے کھال ایسی لگتی ہے جیسے سانپ کی ہے، دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، یہاں بھی کراچی میں بھی دیکھے ہیں کہ وہاں پر ایسے کھال ہے کہ جیسے سانپ کی کھال ہوتی ہے، یعنی وہ اگر ایسا شخص ہے تو وہ بھی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، یا اس کے خسرے پچکے ہوں، یا اس کے خسکے پچکے ہوں۔ ہاں جی، ہارون کاہن کی نسل میں سے ہاں جی، کوئی جو ہارون کاہن کی نسل میں کوئی
जो ऐबदार हो, खुदावन की आतिशी कुर्बानियों खुदावंद की आशीनी कुर्बानी गुजराने को नजदीक ना आए। खुदावंद की कुर्बानी गुजराने को नजदीक ना आएगी, वो पढ़ की हिम्मत कर ही नहीं सकता जब तक ये शरायत जो है जो जिसके बारे में लिखा है और उसके अंदर किसी भी किस्म का नुक्स है तो वो खिदमत नहीं कर सकता। यानी बाइबल मुकद्दस ने हमें शरायत बयान की है कि काहिन की क्या शरायत है, काहिन कैसा होना चाहिए, और जब हम इसके मुताबिक ऐसा करेंगे तो लाजमी जो है वो हम अपनी मर्जी से करने हैं, खुदावंद का कलाम हमें मना करता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आज हमने इस बात को देखा है कि काहिन के लिए पहली शर्त क्या है, बहरा कुल्फे में से गुजरे, और अगर उसकी औलाद में से है तो फिर उसे दरिया यरदन में से गुजरना जरूरी है, जिस तरह यीशु मसीह ने ऐसा किया है। फिर उसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म का क्या नहीं होना चाहिए, नुक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का खादम, मुझे याद है कि पास्टर बिशप जॉनसन है जो कि अमेरिका से ये बिशप जॉनसन जेम्स साहब की वफात पर आए थे, तो वो हम खिदमत कर रहे थे यहाँ पर नासिर कॉलोनी में, तो वहां पर वो एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदावंद का खादम खूबसूरत होना चाहिए। खुदावंद का खादम क्या होना चाहिए? खूबसूरत, क्योंकि वो खुदा का खादम है, कोई आम खादम नहीं है, कि वो आम बंदा नहीं है, खुदा का खादम है, और खुदा का खादम खूबसूरत ही होना चाहिए, क्यों ये बात हकीकत है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी यहाँ पर किसी के अंदर का नुक्स है तो खुदा से कबूल कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि जिसके अंदर नुक्स है वो खुदा उसे कबूल नहीं करता है। खुदा को बिल्कुल परफेक्ट बंदा चाहिए, जो जिसके हाथ को ना टूटे हों, वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस की शरायत है। इसलिए लेकिन आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जब हम अबरानियों के खत को पढ़ते हैं, आए दोबारा उसी में आ जाएंगे। ये तो थी इसकी शरायत कि खुदा का खादम कैसा होना चाहिए। सात बात की पहली आयत से ये मुल्क सिदक के सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन, खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। हाँ जी, आगे जब इब्राहिम बादशाह को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने इसका इस्तेकबाल किया, और उसके लिए बरकत चाहिए, इसी ने उसका इस्तेकबाल किया, और उसने उसके लिए क्या चाहिए है? बरकत चाहिए है। बहुत सारे लोग जो हैं, कई दफा हम ये समझते हैं कि ये लोग कहते भी हैं कि ये यीशु मसीह है, लेकिन ये यीशु मसीह नहीं है, ये सदूम का बादशाह है, जिसका मदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ें। इस्तेकबाल किया, उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को इब्राहिम ने सब चीजों की तय की थी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के वाफक राजपालन का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुआ का बादशाह है। ये इसके जो ये नाम है, उसके नाम से ही उसके आगे मायने बता दिए गए हैं कि वो क्या है, उसका तल्लुक जो है किसका है। हाँ जी, आगे। ये बेबाप ये बेमां बेनिसब नामा है। बाइबल मुकद्दस में इस बात को लिखा है कि ये बेमां, क्योंकि ये जो सदूम का बादशाह था, जो मुल्क सिदक सालम का काहिन था, इसकी कहीं भी बाइबल मुकद्दस में हिस्ट्री नहीं मिलती। ये किसका बेटा था, इसकी माँ का क्या नाम था, और ये किस कबीले से था, क्योंकि निसब नामा जो है उससे चलता है जिसका कबीला हो, जिसका कबीला ही नहीं है उसका निसबनामा कहाँ से चलेगा। इसलिए लिखा गया है कि ये बेबाप, ये बेमां बेनिसबनामा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम इस बात को देखते हैं, बाइबल का जो है यीशु मसीह का बाप है या नहीं है? उसका बाप तो आसमानी बाप भी है और जमीनी यूसुफ भी है। जमीनी तौर पर यूसुफ भी है। इसका मकसद है कि यीशु बेबाप नहीं है,
یہ یسوع کیا نہیں ہے؟ بے باپ نہیں، اس کی ماں ہے، اس کی ماں کا نام مریم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے ماں بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ مریم ہے۔ اور آگے جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں، یہ بے نسب نامہ ہے، کیونکہ نسب نامہ چلتا ہے قبیلے اور خاندان سے۔ اس کے جب ماں باپ کے بارے میں نہیں پتا اس کا نسب نامہ کیسے ہوگا، لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے 2 نسب نامے ملتے ہیں۔ متی کے انجیل کے پہلے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا نسب نامہ جو ہے اس کا متی کے انجیل میں ملتا ہے، اور دوسرا نسب نامہ جو ہے بائبل مقدس میں ہم لوکا کے انجیل 3 باب میں دیکھتے ہیں، تو دوسرا نسب نامہ یسوع مسیح کا اس میں ملتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یسوع بے نسب نامہ بھی نہیں ہے، یسوع بے نسب نامہ بھی نہیں ہے، اس کا نسب نامہ بھی ہے۔ ہاں جی، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، نہ زندگی کا آخر، یعنی اس کی عمر کا شروع، یہ کب پیدا ہوا یہ اس کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ کون سی تاریخ کو، کون کب پیدا ہوا، کون سے سال میں پیدا ہوا، لیکن نہ یہ پتا ہے کہ وہ کب مرا ہے۔ اس لیے اس کے تعلق سے جو ہے بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے کہ وہ نہ اس کی عمر کا آخر، ہاں جی، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرح، کہ اس کی طرح۔ مشابت کا مطلب ہوتا ہے نا، جس طرح کہیں نے پوری ہے پہ ہوئی اپنا لگتی ہے یا پہ ہوئی اپنا لگتا ہے، یہ مشابت ہوتی ہے۔ یعنی اس کے تعلق سے بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ مشابہ ہے۔ ہاں جی، آگے۔ بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا، بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا، جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کر لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دہی کی دی۔ لوٹ کی عمدہ سے عمدہ مال کی دہی کی تھی، یعنی عمدہ سے عمدہ مال کی دہی کی تھی، اس نے اس کو کیا دی؟ دہی کی تھی۔ ہاں جی، اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، اب لاوی کی اولاد میں جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، یعنی بائبل مقدس کے مطابق کہانت کا عہدہ کس میں ہے؟ لاویوں میں ہے۔ لاوی یہ لیا کائن میں سے 6 بیٹے جو پیدا ہوئے تھے، اس میں سے ایک کا نام لاوی تھا، اور لاویوں کو جو ہے وہ کہانت کی خدمت دی گئی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے، ہاں جی، اس کو حکم ہے کہ ان کو حکم ہے، امت یعنی اپنے بھائیوں سے، ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے، اگرچہ وہ ابراہیم ہی کے سلب سے پیدا ہوئے ہوں، شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق دہ یقین لیں، ان سے وہ دہ یقین لیں، کیونکہ اپنے بھائیوں سے جو ان کے پیدا ہوئے ان کے مطابق ان سے دہ یقین کیا کریں؟ لیں۔ ہاں جی، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے، جس کا نسب ان سے جدا ہے، اس نے ابراہیم سے دہ یقین لی، اس نے ابراہیم سے دہ یقین لی۔ اب یہاں آگے چل کر یہ کہانی کا تو رخ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج ہوتا جا رہا ہے، کہ جس کا نسب ان سے نام، یعنی اس کا نسب نامہ ان سے نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح لاویوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہودا میں سے ہے۔ اس لیے وہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس کا نسب ان سے الگ ہے، جدا ہے، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے، جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت اس کے لیے برکت چاہیے، اور اس میں کلام نہیں چھوڑا، اس میں کلام نہیں چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے کیا کرتا ہے؟ برکت پاتا ہے۔ ہاں جی، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہ یقین لیتے ہیں، آدمی یعنی دہ یقین لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ زندہ ہے۔ ہاں جی، بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے جو دہ یقین لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دہ یقین دی۔ ابھی تو لاوی پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر اس نے دہ یقین کیسے دے دی؟ کیونکہ یہ یعقوب کی نسل میں سے لاوی نے پیدا ہونا تھا، لیکن یہاں کہتا ہے کہ ابراہیم کے وسیلہ سے اس نے دہ یقین دی۔ کیسے دہ یقین دی؟ ہاں جی، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کے سلب میں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا۔ ابھی لاوی پیدا نہیں ہوا تھا، ابراہیم کے اندر ہی تھا،
اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کیونکہ اولاد جو ہے وقت پر پیدا ہوتی ہے لیکن پہلے انسان اس کے اندر ہی ہے. بائبل مقدس یہ لکھے ہے کہ وہ اس کے کس میں تھا؟ سلب میں تھا. وہ اپنے باپ یعنی دادا کے سلب میں تھا. ابراہیم جو تھا یعقوب کا دادا تھا. تو یہ لاوی جو تھا لاوی کا وہ پردادا تھا. لیکن یہ کہاں سے وہ بات لے کر چلا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت اپنے باپ کے سلب میں تھا جب اس نے طے کی تھی. ہاں جی آگے. بس اگر بنی لاوی کی کہانت سے بس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی کیونکہ اسی کی ماتحت میں کیونکہ اس کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک کے صدق کے طور پر پیدا ہو. یعنی یہ ابھی تم نے کہا کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پچھلی کہانت تھی وہ نامکمل کہانت تھی. وہ کہانت میں کمی بیشی تھی. اسی وجہ سے ملک کے صدق کے صادق کے طور پر یسوع مسیح کو کیا ہونا پڑا؟ پیدا ہونا پڑا. ہاں جی ہارون کے طریقہ کا نہ گنا پیدا ہوگا. ہارون کے طریقہ کا نہ ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے. یعنی کہ یسوع مسیح ہارون کے خاندان میں سے نہیں گنا جائے گا کیونکہ وہ اس کے خاندان میں سے تھا ہی نہیں. وہ تو یہودا کے قبیلے میں سے تھا. ہاں جی. اور جب کہانت بدلی گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضروری ہے. جب کہانت بدلی گئی تو شریعت کا بھی بدلنا کیا ہے؟ کہانت ہی بدل گئی. یہاں پر کیا ہو گئی؟ کہانت ہی بدل گئی. کیونکہ کہانت کا جو سلسلہ تھا یہودا کے قبیلے کے ساتھ خدا کا وعدہ بادشاہ کا تھا, کہانت کا نہیں تھا. لیکن یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کہانت بدل گئی. کیا ہو گیا؟ کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے. یعنی جو پیچھے کی باتیں تھیں جب کائن ہی نہیں رہا اور لاویوں کے خاندان کا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شریعت بھی کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی. ہاں جی. کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہیں. یعنی جس کے بابت یہ کہا گیا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا تو لکھا ہے وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے. ہاں جس میں سے کسی نے قربان کہا کہ خدمت نہیں کی کیونکہ انہوں نے یہودا کے قبیلے میں سے کسی نے بھی قربان کہا کہ خدمت نہیں کی. یہ خدمت صرف لاوی کرتے تھے لیکن اب یہ کہانت تبدیل ہو گئی. ہاں جی. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا ہے. کہاں سے پیدا ہوا؟ کس میں سے؟ یہودا میں سے پیدا ہوا ہے. یہ لاویوں میں سے نہیں پیدا ہوا ہے کیونکہ یہ اس یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں میں سے جو تھا ایک لاوی تھا اور یہ جو یہودا تھا یہ چوتھے نمبر پر تھا. بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ یہودا میں سے پیدا ہوا ہے. اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. اس کے فرقے کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے کہیں بھی کہانت کا ذکر نہیں کیا کہ اس قبیلے میں سے کہانت آئے گی. یہ کہانت تبدیل ہو گئی ہے. کہانت کہاں چلی گئی؟ لاویوں میں سے آ کر کس میں آ گئی؟ یا یہودا میں سے. اس لیے کیونکہ بائبل مقدس میں اس بات کو بیان کرتی ہے. ہاں جی آگے جی. اور جب ملک صدق کی مانند ایک ایسا دار کاہن پیدا ہونے والا تھا. یعنی اس کا مقصد ہے یہ پیدا ہونے والا تھا. وہ جو سردار کاہن جسے ملک صدق پہلے کہا گیا وہ پیدا ہو چکا تھا. اس نے تو اس کی استقبال بھی کیا, اس کو ادائیگی بھی دی, لیکن یسوع مسیح کے تعلق سے وہ بیان کیا جا رہا ہے وہ پیدا ہونے والا تھا. ہاں جی. جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں. ہاں جی. جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو. ہاں جی. مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا. ہاں جی. کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. کیونکہ جتنے کاہن آئے اور وہ مر گئے. کاہن آتے تھے اور
मरना ही था। लेकिन ये एक ऐसा सरदार है जो अब तक सरदार कायम है। इसने अब तक वही रहेगा जो हमेशा जिंदा रहेगा। जो मर जाएगा वो अब तक नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो अब तक सरदार कायम है। हाँ जी, पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज का कामिल क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, जिसके वसीला से खुदा के नजदीक जा सकते हैं। हाँ जी, और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के कायम मुकर्रर हुए। यानी जो पहले हुए थे वो बगैर कसम के कायम मुकर्रर हुए, लेकिन यीशु मसीह कसम के साथ मुकर्रर हुआ है। हाँ जी, हुए, ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, क्योंकि ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है। और जब खुदावंद कसम खाएगा तो खुदा कसम खा के बदल सकता है। हाँ जी, खाए खुदा कसम और बदल सकता है। इसलिए उनके बारे में खुदा ने कभी किसी के बारे में कसम नहीं खाई थी, लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या खाई है? कसम खाई है। हाँ जी, और उससे फिरेगा नहीं, कि तू अब तक कायम है। उसने उससे वो फिरेगा नहीं कि तू अब तक क्या है? अब तक कायम है, क्योंकि कहानी बदल गई और फिर खुदा ने कसम खाई है कि तू अब तक कायम होगा। हाँ जी, इसलिए यीशु एक बेहतर और अहद का ज़ामन ठहरा, क्योंकि मौत के इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा। ज़ामन कहते हैं ज़मानती को, यीशु मसीह ने हमारी ज़मानत देकर हमें जो है आजाद किया है। हाँ जी, ज़ामन ठहरा। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, क्योंकि वो मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो क्योंकि जो कायम होते थे वो मौत के सबब से कायम अब तक कायम नहीं रह सकते थे। हाँ जी, इसलिए वो तो बहुत से कायम मुकर्रर हुए, कि वो मुकर्रर होते रहे और वो क्या होते रहे? मरते रहे। मुकर्रर होते रहे और मरते रहे। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के साथ जो है अब तक सरदार कायम का वादा है। हाँ जी, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, क्योंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानी लाजवाब है। इसकी कहानी क्या है? लाजवाब है। इस कहानी को ज़वाल नहीं है। ज़वाल कहते हैं जिसकी कहानी खत्म हो जाए वो ज़वाल आ जाता है, लेकिन यीशु की कहानी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ज़मीनी कायम नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, हाँ जी, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं उन्हें पूरी निजात दे सकता है। उनकी शफायत कहते हैं खास के लिए, उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हाँ जी, ऐसा ही सरदार ऐसा ही सरदार कायम हमारे लायक भी था। ऐसा नहीं था कि मर जाए और फिर हमें दूसरा कायम मिल जाए। वो कायम ऐसा जो हमेशा जिंदा रहे, इसलिए लिखा है वो हमारे लायक भी था। जी, जो पाक यानी यीशु मसीह क्या है? पाक है, वो पाक हस्ती है। ऐसा कोई भी कायम है ऐसा पाक नहीं था, क्योंकि जितने भी कायम पैदा होते थे वो माँ बाप की मुलाब से होते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो पाक है। हाँ जी, पाक और बेहया और बेदाग, उस पर कोई किस्म का दाग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कौन है जो तुम्हें मुझ पर गुनाह साबित करे? कर सकता था? लिखा है कि कौन है जो तुम्हें मुझ पर क्या करे? गुनाह साबित करे। वो बेदाग है। हाँ जी, और गुनाहगारों से जुदा है। उसका गुनाहगारों के साथ तल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि वो गुनाहगार, उसके अंदर गुनाह था ही नहीं, इसलिए गुनाहगारों से क्या है? वो जुदा है। हाँ जी,
और आसमानों से बुलंद किया गया, आसमानों से बुलंद किया गया, और उन सरदार कायनों की माने और सरदार कहनों की मानद इसका मोहताज ना इसका हो, मोहताज ना होके कि हर रोज हर रोज अपने गुनाहों और अपनी उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाएं, कुर्बानियां चढ़ाएं। क्योंकि इससे वो एक ही पाक और ये सरदार काहिन जो थे ये अपनी उम्मत के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाते रहते थे, हर रोज हजारों के लाखों के हिसाब से कुर्बानियां चढ़ती थी। लेकिन यीशु जी ने क्या किया है जी, क्योंकि इससे वो एक ही बार कर गुजरा, वो एक ही बार कर गुजरा, जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, उसने इसलिए कि उसने आप बार गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। उसने कुर्बानियां नहीं पेश की, बल्कि उसने अपने आप लेकर क्या कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये ऐसा कोई सरदार कह गुजरा था? कोई नहीं गुजरा। वो तो बकरे और भेड़ और बकरियों के बच्चे लेकर कुर्बान करते थे, लेकिन इसने क्या किया है, अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। हाँ जी, इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार कायम मुकर्रर करती है, इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार कायम मुकर्रर करती है। हाँ जी, मगर उसका कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई थी, उस बेटे को मुकर्रर करता है, उस बेटे को मुकर्रर करता है, हमेशा के लिए कामिल किया गया है। हमेशा के लिए कामिल किया गया है। आगे तक चले। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा सरदार कायम है, हमारा ऐसा सरदार कायम है जो आसमानों पर किबरिया की किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ये जो जितने कायम थे ये मट्टी में चले गए हैं। ये कहाँ चले गए? मट्टी में, क्योंकि वो मरे और मरकर मट्टी में क्या हो गए? दफन हो गया। लेकिन हमारा जो सरदार कायम, जो अब तक सरदार कायम है, वो मरकर जिंदा हुआ है। वो मरकर क्या हुआ? जिंदा हुआ है। और फिर वो कहाँ चला गया? आसमान पर। और किबरिया की यानी खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। हाँ जी, और मक़दस और मक़दस और उस हकीकी खेमे का खात्मा है। ये खेमे जो है ये वो उड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन जो आसमानी खेमा है उसको कुछ तोड़ सकता है? वो खुदा ने बनाया, वो टूट नहीं सकता। ये सुनसी उस सरदार जो आसमानी उसका सरदार कायम है। हाँ जी, जिसने खुदावंद ने खड़ा किया है, नाम के इंसान ने उसे खुदावंद, उस खाने को खुदा ने खड़ा किया है, इंसानों ने नहीं किया। हाँ जी, और चूंकि हर सरदार कायम नजरें और कुर्बानियां बनाने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूरी हुआ कि इसके पास भी गुजारने के लिए कुछ हो, इसके पास भी गुजारने के लिए क्या हो? कुछ हो। हाँ जी, और अगर वो जमीन पर होता तो हर किस कायम ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआवक नजरें गुजारने वाले मौजूद हैं। हाँ जी, जो आसमानी चीजों की नकल और अब की खिदमत करते हैं। जब मूसा खेमा बनाने को था, उसे ये हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। हाँ जी, जब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई, जिस कदर बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, बेहतर खिदमत पाई, जिस कदर उसका बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, जो बेहतर बातों की बुनियाद पर कायम है। हाँ जी, क्योंकि अगर पहला अहद में नुक्स होता, दूसरे के लिए मौका न ढूंढना जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता वो उसे नुक्स बताकर कहता है। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से, किसके घराने से? अब ये लावियों से नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है यहूदा के घराने से, क्योंकि अब यीशु मसीह जो कि यहूदा के कबीले में से पैदा हुई है, इसलिए बाइबल में लिखा है इस्राएल के घराने से, यहूदा के घराने से एक नया अहद बनूंगा। ये उस अहद की मानी ना होगा जो मैंने उनके
बाप दादा से जो उनके बाप दादा से बांधा था, बांधा था, जब मिस्र से उनको निकाल लाए, उनका हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ा था, इसी वास्ते वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद फरमाता है, मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। खुदावंद फरमाता है, फिर खुदावंद फरमाता है, जो कहर जो इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद मानूंगा, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा। उनके जहन में क्या करूंगा? अपने कानून उनके जहन में डालूंगा, किताबों में नहीं। ये है मुकाशफे, जो जहन में डालता है मुकाशफे है, और जो किताबों में पढ़ते हैं वो एक इल्म है जो आलमों ने लिखी है। लेकिन जो दिलों में ज़हनों में डाला जाता है, ये ऊपर से आता है। ये कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। ये कहाँ से आता है भाई? ऊपर से आता है। और ये मुकाशफा है, और ये हर किसी को वो नहीं देता। ये जो सिलसिलाकार है, ये उन्हीं को देता है जो उसका काम को संभाल सकते हैं। हाँ जी, जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। मेरे दिल पर लिखा हुआ बात आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ कि मेरे दिल पर लिखी है, तो इसका मतलब मैं वो मुझे सिखाएगा और लिखूंगा। हाँ जी, और मैं उनका खुदा होऊंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा, और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन, हाँ जी, हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा, और उनके गुनाहों को फिर कभी याद न करूंगा। जब उसने नया अहद कहा, तो पहले को पुराना ठहराया। पहले को नया अहद का है। पहला काम था लावियों के साथ अहद था। पहला अहद किसके साथ था? लावियों के साथ। और नया अहद किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। नया अहद किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। इसलिए उसने कहा, उसने पुराना कहा और इसको नया कहा। हाँ जी, इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम बाइबल मुकद्दस को क्या कहते हैं? पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो ये नया अहदनामा यीशु के साथ माना गया है, और पुराना अहदनामा मूसा के साथ था, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है। हाँ जी, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है, जो चीजें पुरानी मुद्दत की हो जाती हैं, वो मिटने के करीब होती हैं। आज हम इस बात को समझ गए हैं कि ये नया अहदनामा नया का है अब तक सरदार, क्योंकि यीशु मसीह जमीनी कायम नहीं है, वो आसमानी कहन और अब तक सरदार क्या है? वो अब तक सरदार कायम है। यीशु मसीह अब तक क्या है? सरदार कायम है, क्योंकि अब वो मरने वाला नहीं है। क्योंकि मर जाएगा तो वो अब तक सरदार कायम नहीं हो सकता, लेकिन अब वो मर के जिंदा हो चुका है और आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। वो अब तक क्या है? अब तक सरदार कायम है। अब ये हमारी समझ में आ गया कि हम इसे पुराना अहदनामा और नया अहदनामा क्यों कहते हैं। समझ में आ गया कि मूसा ने शरीयत दी, और यीशु मसीह के वसीला से हम पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। इसलिए उसे पुराना अहदनामा और उसे नया अहदनामा कहते हैं। इसलिए एक ही कहना है जो अब तक सरदार कहना है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया।